Hello everyone, today we are going to start our next chapter of environmental science, conservation of environment, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਈਨੋ ਗੈਂਡੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। अगला प्रश्न है साडे कोल, भारत के किहड़े राज विच रेणुका वैटलैंड स्थित है। सो रेणुका वैटलैंड हिमाचल प्रदेश विच है। अगला प्रश्न है साडे कोल, ट्रोपिकल बायोस्फीयर रिजर्व विच किन्ने जोन होंदे हन। सो साडा सही उत्तर है इस विच 3 जोन होंदे ने। अगला प्रश्न है साइट्स तो या CITES तो की भाव है। सो इसका मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। सो कन्वेंशनस कीतियां जांदियां ने इंटरनेशनल ट्रेड दे लई, मतलब कि जो व्यापार किया जाता है। इन इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब की है कि वह प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार ते ने, विलुप्त होने वालियां ने या खत्म होने वालियां ने, किस दियां फोना अते फ्लोरा दियां। फोना का मतलब है जिन्ने भी जंगली जीव जंतु ने, वाइल्ड फोना मतलब जिन्ने भी जंगली जीव जंतु ने, फ्लोरा मतलब जिन्ने भी जंगली पेड़ पौधे ने। सो वो सारियां स्पीसीज जो कि खत्म होने वाली ने, उन्हां दा जो व्यापार है इस ढंग नाल कीता जांदा है कि उन्हां नूं बचाया भी जा सके ते उन्हां तो फायदा भी लिया जा सके। अगला प्रश्न है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा टाइगर रिजर्व नहीं है। सो भारत नैशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत विच प्रोजैक्ट एलीफेंट कदों शुरू होया। सो यह 1992 विच शुरू होया। अगला प्रश्न है, प्रोजैक्ट टाइगर अधीन भारत में कुल किन्ने टाइगर रिजर्व हैं। सो टाइगर्स मतलब कि जो बाघ है उसनों बचाने लिए कुल 50 टाइगर रिजर्व मौजूद ने भारत में। अगला प्रश्न है, हेठ लिखिया विचों भारत का राष्ट्रीय पंछी किहड़ा है। सो ये मोर है। अगला प्रश्न है साडे कोल, हरीके वैटलैंड कित्थे स्थित है। सो हरीके वैटलैंड पंजाब विच स्थित है। अगला प्रश्न है, जंगली अग किहड़े कारणा करके लगती है। सो इत्थे जो ऑप्शन ने उन्हां दे आधार ते जंगली अग आकाशी बिजली करके लगती है। अगला प्रश्न है, जंगली जीव सुरक्षा अधिनियम कदों लागू होया सी। सो यह नियम 1972 विच लागू होया सी। अगला प्रश्न है, हेठां लिखियां विचों किहड़ी गतिविधि जंगली जीवां दे निवास स्थान मतलब हैबीटैट जिथे जंगली जीव रहिंदे ने तबाह करने वाली एक गतिविधि है। सो इसका सही उत्तर है यह उपरोक्त दिते गए सारे। सो जंगलों की कटाई, भूमि सुधार मतलब रीफॉर्मिंग। सो रीफॉर्मिंग मतलब भूमि के सुधार के अधीन उन्होंने कटाई की जाती है जंगलों की, फिर उत्थे नवीं चीज़ां लगाई जांदियां ने। सो उस नाल भी जो उन्हों का हैबीटैट है जिथे जंगली जीवां का निवास स्थान है वो खत्म हो रहा है या बिना आग्या तो शिकार। सो ये सारे ही रीजन ने जिस करके हैबीटैट निवास स्थान खत्म हो रहा है जंगली जीवां का। अगला प्रश्न है, भारतीय जंगल जीव बोर्ड कदों स्थापित किया गया। सो यह 1952 विच स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, जंगली जीवां की भलाई लई किहड़ा बोर्ड स्थापित किया गया सी। सो इसनूं असीं भारतीय जीव भलाई बोर्ड बोलते हाँ। अगला प्रश्न है, जंगली जीव प्रोटैक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया कदों ते कित्थे बनी सी। सो यह दिल्ली विच 1994 विच बनी सी। अगला प्रश्न है, UNFCCC तो की भाव है। सो UNFCCC तो भाव है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो साडा सही उत्तर है इस विच ED ऑप्शन। अगला प्रश्न है साडे कोल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस नाल है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सीधा संबंध ओजोन परत का जो खात्मा हो रहा है उस नाल है। भारत विच राष्ट्रीय पार्कों की कुल गिनती कितनी है। सो यह गिनती कुल 103 है। अगला प्रश्न है साडे कोल, भारत में जंगली जीव रिजर्व की गिनती कितनी है। सो कुल 537 जंगली जीव रिजर्व ने, उन्होंने बचाने के लिए 537 जंगली जीव रिजर्व रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, WWF का मुख्य दफ्तर कित्थे है। सो यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड दे विच मौजूद है। सो साडा सही उत्तर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हेठ लिखिया विचों किहड़े पौधे तो बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। सो बायोडीजल जट्रोफा नां दे पौधे तो प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, CBD तो की भाव है। सो इसनूं असीं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बोलते हाँ। सो साडा सही उत्तर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। अगला प्रश्न है, जंगल सुरक्षण अधिनियम भारत के किहड़े राज्य विच लागू नहीं हुंदा। सो यह जम्मू और कश्मीर विच लागू नहीं हुंदा। अगला प्रश्न है, UNFCCC एक अंतरराष्ट्रीय समझौता कित्थे होया सी। सो यह समझौता रियो डी जनेरो विच 1992 विच होया सी। सो साडा सही उत्तर है रियो डी जनेरो। अगला प्रश्न है साडे कोल,
ਬਾਘ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ 1970 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਾਰਗ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੌਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੌਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਗੈਰ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ, ਮਤਲਬ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਦਲਦਲ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੱਛੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਲਕੁੰਭੀ ਘਾਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਲਕੁੰਭੀ ਘਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈਸ਼ੋਰਨੀਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਲਦਲ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇੱਥੇ 48A, 51A ਐਂਡ 47। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਮਤਲਬ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗ ਹੈ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਮਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ 1971 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IUCN ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ IUCN ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਸੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈਬਿਟੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1827 ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸਰੋਤ, ਕਿ ਜੋ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਵੈਂਪ, ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਿਆਸ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਸੋ ਜੋ ਬਰੁਟਲੈਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚਿਰਸਥਾਈ ਮਤਲਬ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜੋ ਸੋਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ
ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਅੰਤਰਪੀੜੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਸੋ ਅੰਤਰਪੀੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਪੀੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਰੀਨ ਪਾਰਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੰਨਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਮਰੀਨ ਪਾਰਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸੋ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਬੀਟੈਟ, ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ। ਸੋ ਮੀਟ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।